کوئی سادھو سمجھے نہیں کہ بھکاری یہ مانگتا ہے، لیکن اگر وہ 10-15 مالے لٹکا لے، بال ٹھاکرے بھی بیٹھتا ہے انٹرویو کے لیے تو باقاعدہ مالے ہاتھ میں لے کے بیٹھتا، تسبیح ہم نے دیکھا ہے واللہ، تسبیح اس کے ہاتھ میں ہوتی ہے، واللہ بتا رہا ہوں۔ تو تسبیح جو ہے نا ایک تقدس کی پہچان بنائی گئی۔ یہ شعار، یہ ہندوستانی عجمی بدعت ہے جو مسلمانوں میں آئی ہے، پتہ ہے آپ کو؟ مدینے کی تسبیح ہے، آنکھوں میں لگاتے ہیں، چومتے ہیں۔ کہاں سے آئی ہے؟ امریکہ سے بن کے، فاسقوں فاجروں سے بن کے آئی ہے، اس کو چومتے ہیں یہ، ہاں اس کو چومتے ہیں۔ استغفر اللہ۔ کچھ کہو تو کہتے ہیں چلو ٹھیک ہے کافروں کے ہاتھوں کی بنی ہوئی ہے لیکن ہوا تو مدینے کی لگی ہے۔ استغفر اللہ۔ یہ حال ہے مسلمانوں کا، ہے کہ نہیں؟ تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ یہ عجمی بدعت انڈین بدعت ہے، کافروں مشرکوں سے آئی ہوئی۔ یہ تسبیحات جو لے کے چلتے ہیں یہ سب بدعت وہاں کی ہیں، یہ سادھو سنتوں سے لی گئی ہیں، کیونکہ مسلمانوں سے پہلے یہاں سب سادھو سنت رہتے تھے بھائی ہندوستان میں، تو یہ وہیں کی نکالی ہوئی خرافاتیں ہیں۔ عربوں میں یہ چیزیں نہیں تھیں، یہ انہوں نے دی ہیں، عجمی یہ ہندوستانی بدعت ہے یہ۔ تو عرض کرنا یہ شعار ہے ان کا، برہمنوں کا، پنڈتوں کا، جب تک وہ تسبیح مالے نہ پہنے تب تک وہ تو یہ تو بہرحال جو اعمال ان کافروں و مشرکوں کے، نمبر ایک اس کے لیے شرط کیا ہے کہ وہ اعمال کافروں و مشرکوں کے شعار نہ ہوں۔ جو چیز جائز ہے ان کی لینا کون سی ہے؟ نمبر ایک شرط یہ ہے کہ وہ ان کا شعار نہ ہو، ٹھیک ہے؟ اور نمبر دو اس سے مسلمانوں کا نقصان نہ ہو، اس کے اختیار کرنے سے مسلمانوں کا کوئی نقصان نہ ہو، اور نمبر تین کافروں کا کوئی فائدہ نہ ہو۔ یہ بھی سوچو آپ، ٹھیک ہے مسلمانوں کا نقصان نہیں ہو رہا لیکن آپ کے وہ عمل اختیار کرنے سے ان کا فائدہ ہو رہا ہے، یہ بھی تو ہے، غلط بات ہے نا، سمجھ رہے؟ تو نمبر ایک وہ ان کا شعار نہ ہو، نمبر دو مسلمانوں کا نقصان نہ ہو، نمبر تین ان کا ایسا کوئی فائدہ نہ ہو کہ جو فائدہ بڑھتا جائے ان کا اور مسلمان ذلیل ہوتے جائیں۔ اگر ایسا کچھ بھی نہیں ہے تو ان کی وہ چیزیں لینی جائز ہیں، کوئی حرج اس کے اندر نہیں۔ اس کی مثال میں دوں، مثلا دنیاوی علوم ہیں، انگلش ہے، ہندی ہے، سنسکرت ہے نا، یا ٹیکنالوجی ہے، یا مطلب آپ لوگ جانتے ہیں صنعت و حرفت کی جتنی بھی چیزیں، بلڈنگ ہے، بلڈنگ بنانا، سیمنٹ بنانا، پتھر کا، جتنی بھی چیزیں ان کی، یہ تو ان کا شعار تو نہیں ہے نا؟ تو ان میں ان چیزوں کو لینا یہ کیا ہے؟ جائز ہے، درست ہے، اس میں کوئی نقصان نہیں ہے، نہ کوئی حرج ہے۔ تعلیم حاصل کرنا مثال کے طور پر کافروں کے ہاں جیسے سائنس، جغرافی، میتھمیٹکس، یہ تمام سب چیزیں علوم حاصل کرنا، اسی طرح مال و دولت کمانے کے لیے کمپنیاں، فیکٹریاں جو انہوں نے قائم کی ہیں، اس طرح کی آپ بھی کمپنیاں، فیکٹریاں، تجارت کے جو اصول انہوں نے بنائے ہیں بشرطے کہ وہ حرام نہ ہوں، اسلام کے قوانین سے نہ ٹکراتے ہوں، تو آپ کے لیے وہ کیا ہیں؟ آپ کے لیے حلال ہے، جو انہوں نے ایجاد کیے ہیں۔ بہرحال راڈار ہیں، پلین ہیں، یا جو ہے چاند کے اوپر جانا ہے، یا ٹرین ہے، یا سائیکل ہے، آپ کہیں نہیں یہ تو انہوں نے ایجاد کی ہیں، خلاص ربانی صاحب منع کر کے، نہیں، اسلام اسے ہرگز یہ جائز نہیں ہے اس طرح کا تشدد اختیار کرنا۔ پیپسی نہیں پیئیں گے، کیوں؟ یہ برطانیہ سے بن کے آ رہی ہے، امریکہ سے بن کے آ رہی ہے۔ ہاں بعض لوگ ایسے کہتے ہیں، یہ سوچتے ہیں پیپسی بند کر دیں گے تو بیت المقدس آزاد ہو جائے گا۔ یہ بیوقوف احمقوں کو دیکھو، ساری چیزیں استعمال کر رہے ہیں یہود و نصارہ کی، پیپسی پینے سے یہ بیت المقدس آزاد کر لیں گے۔ یہ کتنی بڑی خر دماغی ہے یہ، اللہ انہیں ہدایت عطا فرمائے۔ ہاں باقاعدہ کہتے ہیں یہ بس یہ بند کر دو، ان کی روزی بند کر دو۔ ابے ایک ہی روزی یہ بند کرے گا، دوسری تیسری کھولیں گے ان کے باہر۔ جو اصل ہے وہ کرتے نہیں۔ جہاد کرو، ٹریننگ کرو، اس کے لیے جو ہے کیا کہتے ہیں محنت کرو، کوشش کرو، جد و جہاد کرو، وہ نہیں بھئی یہ بند کر دو یہ ہو جائے گا، یہ بند کر دو وہ ہو جائے گا۔ ایسا نہیں ہوتا بھائی، ایسا نہیں ہوتا۔ چھوٹی چھوٹی چیزوں میں پھنسایا ہوا، بڑی بڑی چیزیں شیطان نے کھولی ہوئی ہیں۔ جاؤ، تو عرض کرنے کا مطلب یہ، جہاز بناؤ، کمپنیاں قائم کرو، فیکٹریاں قائم کرو، جو کفار و مشرکین نے ایجاد کی ہیں ان کے یہاں جا کر وہ علوم حاصل کرو۔ کیوں؟ اسلحے بناؤ، کیوں؟ اس لیے کہ پھر تم ان کے محتاج نہیں رہو گے، واپس آ کر مسلمان اس سے فائدہ اٹھائیں گے۔ یہ جائز ہے، اس میں ان کی تقلید، ان کی صنعت و حرفت اور ان کے پیشے یعنی جو ہمارے ایمان اور عقیدے سے ٹکراتے نہیں ہیں، یہ کیا ہے؟ جائز ہیں، تاکہ مسلمان ان کفار سے مستغنی اور بے پرواہ ہو جائیں۔ اچھا اب آئیے، ہم تو 3 ہی 4 نام گنا رہے ہیں،
कि कुफ़ार की मुशाबहत से, मुशरिकीन की मुशाबहत से, यहूद व नसारा की मुशाबहत से अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनकी तक़लीद से रोका है। लेकिन और भी कुछ लोग हैं, ज़रा मैं उनको बताऊँ। मुशरिकीन भी हैं, इसी तरह से मजूस भी हैं, इसी तरह अहले किताब यहूद व नसारा भी हैं, और इनके कुछ खसूसियात हैं, इनके कुछ खसूसियात हैं। चुनांचे हज़रत अब्दुल्लाह इब्न उमर रज़ियल्लाहु अन्हु एक दफ़ा गेरुए रंग का कपड़ा पहन करके आए अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, या ज़ाफ़रानी रंग का कपड़ा था। अल्लाह के नबी ने देखा और अपना फरमाया इन्न हाज़िही मिन सियाबिल कुफ़्फ़ार फ़ला तलबसहा, अब्दुल्ला ये कुफ़ार के लिबास का कलर है, ये कुफ़ार के लिबास इस तरह होते हैं, इस तरह तुम इसको न पहन। तो कुफ़ार के जो लिबास हैं, जो उनका शार बन चुके हैं, उनका उस तरह का लिबास भी पहनना क्या है, हराम है। अब बहुत सारे लोग को तो पैंट शर्ट भी पहनना, पंतलून भी पहनना, ये भी बहरहाल कुफ़ार, इसमें कोई शक नहीं कि ये कुफ़ार और मुशरिकीन का लिबास है, उन्होंने बनाया है। लेकिन सवाल यह है कि ये उनका शिआर तो नहीं है। यानी हाँ, अलबत्ता अगर ये पैंट शर्ट ऐसे बने हैं, या और कोई भी लिबास, पैंट ही शर्ट की क्या तमीज़ है, कोई भी लिबास अगर ऐसा है जिससे कि सतर खुला हुआ नज़र आता है या चुस्त नज़र आता है, जैसे हमारे यहाँ मौलवी साहिबान लोगों के वो अलीगढ़ पजामे होते हैं, है ना, अलीगढ़ पजामे इतने चुस्त होते हैं कि रान भी और पिडली भी मुकम्मल नज़र आती है, और जनाब वो ऊपर से शेरवानी होती है इतनी तंग, माशाअल्लाह पूरा जिस्म का ढांचा नज़र आता है। तो शेरवानी भी तो नेहरू की ईजाद है। मौलवी लोग कहते हैं ना ये हराम है, ये हराम है, ये हराम है, कि तो मौलाना साहब ये जो कुर्ता पजामा पहनते हो आप, ये ब्राह्मण पहनते हैं, ब्राह्मण, ये ब्राह्मणों ने ईजाद किया है, मौलवियों ने नहीं ईजाद किया, माफ़ करना, न इस्लाम ने कोई हुक्म दिया। और ये शेरवानी भी नेहरू ने अलीगढ़ में सबसे पहले बनवाई है, उसने पहनी, ये नेहरू की ईजाद है जो मौलवी लोग लटकाए हुए फिरते हैं। तो ये भी तो तकलीद है ना। इस्लाम के अंदर जो लिबास है, वो लिबास अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो हराम है वो मना फरमा दिए। हर कौम का अपना अपना लिबास है, हर कौम का अपना अपना लिबास है। तब रहा उस लिबास की हदूद बंदी ये है कि नंबर एक उसका तर्ज जो है वो कुफ़ार जैसा ना मिलता हो, जो उनका शिआर है ना। नंबर दो, टखने से नीचे ना हो, ये नहीं होता, ये नहीं होता, टखने से नीचे ना हो। नंबर तीन, इतना चुस्त ना हो कि उससे क्या कहते हैं जिस्म के नशेब व फराज जाहिर होते हों, समझ रहे। सतर ढका हुआ होना चाहिए, ये लिबास के हुदूद हैं। और रेशम ना हो मर्दों के लिए, औरतों के लिए तो खैर हलाल है, और औरतों की मुशाबहत ना होती हो, समझ रहे हैं, ऐसा लिबास ना हो छींट का कि आप माइकल जैक्सन बन के फिरें, चलें कुर्ता पजामा सिला लें, माइकल जैक्सन बन के फिरें, ये भी हराम है बहरहाल। तो ये तमाम सब चीज़ें हैं जिनका लिहाज रखना ज़रूरी है। तो मुशरिकीन हैं, जैसे उनकी इबादतें हैं, उनके ईद हैं, उनके आमाल हैं, और जिसी तरह मुशरिकीन ये कहते हैं, जो सिफारिश करते हैं, हे राम, हे देवी, हे देवता, हमारे बेटा दे दो, हमें बेटी दे दो, या हमें भगवान से ये दिला दो, इस तरह का की तर्ज जो मुशरिकीन की है, अगर मुसलमान बन करके वो अपनाता है तो ये भी क्या है, ये उनकी तकलीद है। इन लोगों की तकलीद से मना किया गया। या वसीला लेना, तवस्सुल लेना, या यहूद व नसारा की तर्ज है, उनकी रविश है, इसको भी छोड़ना चाहिए। इसी तरह से नज़र है, ज़िबा, जो भी मैंने पूरा बतला दिया है, ये सब मुशरिकीन है। इसी तरह मजूसियों की, अहले किताब से की उससे मना किया गया है, क्योंकि अहले किताब के तर्ज ये हुआ करते थे कि जब भी उनमें कोई नबी या कोई सालेह मर जाता था तो उसकी कब्र के ऊपर गुंबद बनाया करते थे, उसको पूजते थे, वहाँ जाके नज़र नियाज चढ़ाते थे, उसको सजदागाह बनाए हुए थे, या वहाँ जाके एतकाफ़ में बैठते थे, और आज भी ये कर रहे हैं। चुनांचे अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि लअनल्लाहुल यहूद वन नसारा इत्तखज़ू क़ुबूर अंबियाहिम मसाजिदा, अल्लाह और उसके रसूल की, अल्लाह की लानत हो उन मुशरिकों पर, उन लोगों के ऊपर, यहूद व नसारा पर, जो उन्होंने अपने बुजुर्गों, अपने नेकूकारों के कब्रों को सजदागाह बना लिया, वहाँ जाके इबादत करते हैं, सजदा करते हैं। ये इस्लाम के अंदर, ये यहूद व नसारा अहले किताब की रविश है, ये इस्लाम के अंदर ममनू है। इसी तरह सूरतें, यानी बुजुर्गों की सूरतें बनाना, बुजुर्गों की शक्ल सूरत बनाना, चाहे वो मूर्तियों की शक्ल में, अखबारात की शक्ल में, और उन सूरतों को बाकायदे तक़द्दुस का दर्जा देकर फ्रेम में लटकाना और इधर उधर रखना। और मैंने भी कुछ सूरतें लाई हुई हैं, कहाँ है भाई वो हमारा बैग, उस बैग के अंदर वो सूरत मैं आपको